میری ایک کنفیوژن ہے جو میں چاہتا ہوں میرے ساتھی حل کریں، اور وہ یہ ہے کہ جب میں نے مختلف جگہ پر اس کی رپورٹنگ آج کی کارروائی کی دیکھی تو زیادہ تر ہیڈ لائنز یہ تھی کہ سپریم کورٹ کا صاف اور شفاف الیکشنز کو یقینی بنانے کا حکم، جبکہ مجھے لگ رہا تھا اس کارروائی کو دیکھ کے کہ شاید یہ ہیڈ لائن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مجھے بھی جہاں پر وہ نظر آ رہا تھا وہ جو چیز بہت واضح نظر آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ تحریک انصاف کے وکلا جو ہیں وہ جو قانونی طریقہ کار ہے اس سے باہر ہی کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عدالت بھی بہت جھلائی، بار بار ان سے پوچھا گیا مختلف دستاویزات کے بارے میں، مختلف پروسیسز کے بارے میں، ان سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے الیکشن کمیشن سے جب بات کی تو ان کا کیا جواب تھا۔ جو کمپلائنس رپورٹ 22 دسمبر کے بعد سپریم کورٹ میں داخل کی گئی اس کا بھی حوالہ دیا گیا، جس پہ تحریک انصاف کے وکلا نے کہنا تھا کہ وہ انہوں نے نہیں دیکھی ہے۔ تو کیا میں سوچ رہا تھا، اخباروں کا ایڈیٹر بھی رہ چکا ہوں میں، تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہیڈ لائن لگنی چاہیے آج کی کارروائی کی؟ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ انتخابات کو صاف اور شفاف اور ہونے کا یقین دہانی کرائی جائے، یا کوئی اور ہونی چاہیے اس کی ہیڈ لائن؟ مزمل، آپ سے شروع کریں۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے حوالے سے اعداد و شمار سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں جو ان کا اسپیسیفک تھا۔ مثلاً انہوں نے پنجاب میں 389 کاغذات جمع کرائے ہیں، 262 ایکسیپٹ ہوئے ہیں، 127 ان کے ریجیکٹ ہوئے ہیں، 67% ان کا ایکسیپٹڈ ریٹ ہے پنجاب میں۔ اسی طرح پروونشل سیٹوں پر انہوں نے 769 جمع کرائے ہیں، 601 ان کے ایکسیپٹ ہوئے ہیں اور 78% ان کا پنجاب کی پروونشل اسمبلی میں ایکسیپٹنس ریٹ۔ اگر سندھ کی بات کی جائے تو ان کا ایکسیپٹنس ریٹ تو 74% ہے۔ اگر کے پی کی بات کی جائے تو ان کا ایکسیپٹنس ریٹ 76%۔ کے پی اسمبلی کے لیے ان کا 83% ہے ایکسیپٹنس ریٹ، جہاں پر پی ٹی آئی بہت زیادہ شور مچا رہی ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں 56% ایکسیپٹ، اوور آل جو پوری پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی کے لیے 70% ایکسیپٹنس ریٹ ہے، اور پروونشل اسمبلیز کے لیے 78% ان کا ایکسیپٹنس ریٹ ہے۔ تو ایک پارٹی جس کے 78% کاغذات جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہوئے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے 90% کاغذات جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے۔ اب ایک فگرز ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو الیکشن کمیشن نے ریلیز کیے ہیں۔ ایک ان سے پوچھا گیا آپ نے فگر کہاں سے لیے ہیں، تو پی ٹی آئی والوں کا تھا کہ ہم نے سوشل میڈیا سے لی۔ بھائی سوشل میڈیا تو یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کے 90% کاغذ ریجیکٹ ہو گئے ہیں کیونکہ آپ اس پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن جو فگرز ہیں وہ یہ ہے کہ 78% آپ کے کاغذات ایکسیپٹ ہوئے ہیں، 28% آپ کے ریجیکٹ ہوئے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کوئی ڈیفالٹر ہو سکتا ہے، کسی پر کوئی اور کیس ہو سکتا ہے، کوئی اشتہاری ہو سکتا ہے، کوئی مفرور ہو سکتا ہے۔ ہر کیس کو انڈیویجولی دیکھنا پڑے گا کہ کس کے کاغذ کیوں ریجیکٹ ہوئے۔ میرے خیال میں وہ جو پرانا دور تھا سپریم کورٹ کا، جب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم خیال بینچوں سے ہم خیال آرڈرز لیتے تھے، وہ اب آج کل نہیں ہے، تو وکلا کو بڑی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اور ان کی جو قابلیت ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ ان کی لیگل سینس کتنی ہے۔ مجھے لگتا ہے پچھلے 2-3 سال میں سیاسی وکلا کو قانونی کام کرنے کی عادت نہیں رہی ہے، وہ ایک ویو کے سر پر سپریم کورٹ آتے تھے اور ویو کے سر پر فیصلہ لیتے تھے۔ اچھا فٹافٹ ایک جملے میں، ہاں ایک جملے میں مزمل صاحب ہیڈ لائن نکالیں نا آج کی کارروائی کی۔ ایک جملے میں تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف جھوٹی ثابت ہو۔ آپ کے اخبار میں یہی ہیڈ لائن چھپتی امبر؟ ویسے مزمل سے یہی توقع تھی، مزمل سے یہی توقع تھی۔ اچھا لیکن امبر یہ دیکھیں، یہ فرق تو نظر آیا نا ہمیں کہ عدالت کا بھی بار بار یہ کہنا تھا کہ بھائی آپ کی یہ کنٹیمپٹ پٹیشن ہے، یہ کوئی نیا مقدمہ آپ ہمارے سامنے نہیں لائے، سو کنٹیمپٹ پٹیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں، آپ نشاندہی کریں کہ فلاں فلاں حکومتی اہلکار نے یہ حرکت کر کے عدالتی حکم کی نفی کی ہے یا اس کو نہیں مانا، تو وہ کیا، اور اس کا ہمیں کوئی جواب تو نہیں نظر آیا۔
देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मुज़म्मिल ने बिल्कुल कुछ तो ज़ाहिर है सही बात की थी कि जहाँ उनके ट्राइब्यूनल्स का ज़ाहिर है एक सबसे पहले तो ट्राइब्यूनल्स के फैसलों का भी इंतज़ार भी करना है, फिर ही हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कितने ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो फिर मैदान में खड़े हो सकेंगे। वो भी देखने की बात है, वो तफ़सीलात अभी आनी है और वो तनासब जो है वो तो हमें समझ आ गया है। लेकिन इसके साथ-साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपना मुकाबला जो कर रही है वो शायद ऐसे ही अब जाहिर हो रहा है कि होमवर्क किए बगैर कर रही है। अब आप देखें कि अगर ये आपसे पूछा जाए कि आपके पास कौन से सबूत हैं, शवाहिद हैं, आपने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 26 दिसंबर को रिपोर्ट सबमिट की थी इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद के हवाले से, वो आपने पूरी पढ़ी और आपने इस पर जवाब दिया और आपने नहीं किया तो फिर आप अपना केस खुद ही कमज़ोर कर रहे थे। अब मैं कहूँगी कि फेयर होने की बात हो तो अभी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया भी है जो हुकाम है, जो रेलेवेंट हुकाम है जिसमें आईजीपी शामिल है और इसमें मैं कहूँगी कि ये जो मामलात जो इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं, अगर सोशल मीडिया और मीडिया की रिपोर्टिंग पे ही इन्हिसार करना है बजाय कि आप अपना अलग इसको आप एक लीगल केस को आप सोशल मीडिया या मीडिया केस की तरह नहीं ट्रीट कर सकते और यही कमज़ोरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब इसके ऊपर एक नुक्ता नज़र ये है कि बहुत अरसे से तहरीक इंसाफ और उसके वकला जो हैं वो ऐसी अदालतों के सामने पेश होने के आदी हो गए हैं कि जहाँ पर वो सियासी तकारीर जो है उनको भी कानूनी दलाल के तौर पर ले लिया जाता था, कबूल कर लिया जाता था और उनके नतीजे में फिर फैसले भी सुना दिए जाते हैं। तो लगता नहीं है मुज़म्मिल कि अब उनको थोड़ा सा तरीक़ाकार अपना बदलना पड़ेगा? यकीनन बदलना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि सदा बादशाही खुदा की ये अदालती सहूलतकारी सारी उम्र तो कायम नहीं रह सकती। उन्हें समझना पड़ेगा कि अभी जो चीफ जस्टिस हैं वो कानून और आइन के दायरे में रह के बात करना चाह रहे हैं। मसलन अभी जो लापता होने वाला केस है, मतलब इत्तेज़ाज़ अहसन साहब के पास यकीनन उन तमाम लोगों के वकालतनामे मौजूद होने चाहिए थे जो लापता हुए हैं, जो गायब हुए हैं, जो कह रहे हैं। आप उनके वकालतनामे के बगैर तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते। जब उन्होंने आपको ऑथराइज नहीं किया तो आप खुद ही तो लोगों के खुदाई मददगार और खुदाई गवाह नहीं बन सकते कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट में। फिर उन्होंने कहा कि आप 4 लोगों का नाम लेकर तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में लीगल पॉइंट्स बहुत कमजोर थे तहरीक इंसाफ के। कंटेम्प्ट पिटीशन में भी, दूसरी पिटीशन में भी ये जरूर है कि सोशल मीडिया पे उन्होंने एक हवा बनाया। वो पहले बनाया कि हमारे कागज जमा नहीं हो रहे, बाद में पता लगा सबसे ज्यादा उनके जमा हो गए हैं। अब कह रहे हैं कि हमारे 90% रिजेक्ट हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया कि 78% एक्सेप्ट हुए हैं। ओवरऑल रिजेक्शन रेशियो 14% है। तो मेरे ख्याल में जो ये झूठ के सर पे पाकिस्तान को पता करने की कोशिश है ना तहरीक इंसाफ की, वो आहिस्ता आहिस्ता कानून और आइन के दायरे में एक्सपोज हो रही है। और मैं समझता हूँ कि उन्हें अब सोचना पड़ेगा कि इस झूठ के सर पर 8 फरवरी तक बरकरार रहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, जो थोड़ा वक्त बचा है हमारे पास अंबर, मैं आपसे चाहूँगा टू टेक योर कमेंट ऑन अ रिलेटेड इससे जुड़ा हुआ मामला, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है, वो ये कि अब हम जो कार्रवाई देख रहे हैं और जिसमें हमें वकीलों का मेयार भी समझ में आ रहा है, हमें उनके दलाइल का वज़न का भी अंदाज़ा हो रहा है, अदालत के रवैये का भी हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा है। अगर ये लाइव टेलीवाइज ना हो रही होती ये कार्रवाई तो फिर आपका ख्याल है कि कितनी हमारी समझ के अंदर फ़र्क होता है कि आज की कार्रवाई में क्या हुआ और क्या कहा गया? फिर इसके तो 3 ही ज़राए होंगे इस कार्रवाई को किस तरह से देखा जाएगा। कुछ यूट्यूबर्स होंगे जिनका ज़ाहिर है अपना एक लीनिंग होती है। एक सबसे पहले तो आजकल की दुनिया में तो ऐसे ही होता है ना, अगर कोई बहुत दिलचस्पी रखता हो तो फिर वो थोड़ा सा शायद अगले दिन अखबार पढ़ लेगा या अखबार में या वेबसाइट पर जब आ जाएगा। और फिर तीसरा एक बराह रास्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्लिप्स चलते हैं, वो भी ज़ाहिर है वन साइडेड होती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंसेस, तो यही ज़रायत है यहाँ। इस तरह से आपको जब लाइव होती है, और मेरे ख्याल में इस तरह का जो पब्लिक इंटरेस्ट का हेयरिंग के केसेस हैं, ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में सिलसिला जो शुरू हुआ है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है, इसमें मेरे ख्याल में आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि ये जो बायस और तासुब का शिकार या सहाफ़ी हो या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, उनके ज़रिए हम सुने कि क्या कार्रवाई हुई, किसकी क्या काबिलियत हुई और क्या दलाइल हो। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि वी शुड नॉट बी सो क्विक टू मेक जजमेंट्स एज़ वेल। ये हमने बहुत देखा है कि सवालात कभी-कभी जजेस की तरफ से सख्त भी होते हैं, बाद में फैसले जो हैं, जी, इंतज़ार तो करना होता है कि कार्रवाई मुकम्मल हो जाए।